Because this is what church should be bringing into itself. Ова е тоа што црквата треба да го донесува. Acts 2:42 we see they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in the breaking of bread and in prayer. И беа постојани во учењето на апостолите, во заедничкиот живот, во прекушувањето на лебот и во молитвите. Amen. So this is what a church gathering should look like. Овака треба да изгледа на црквен собир, црквено собирање. God's people enjoying one another, Божјиот народ ужива во заедништвото, enjoying the Word of God, во зборот Божји, во учувањето, praying, во молитвите and having communion together. и во имајќи прича заедно. Again, I say communion is something that identifies the church. Исто така, значи, прича Amen. е нешто што идентификува црквата. In the world today, of course, we don't have time for that. И на време за тоа, And yet, Jesus exhorts us to do this and remember me. а Hallelujah. Исус ни заповеда да го правиме тоа во негово сеќавање. And so these little things, it's my conviction that when God's people gather together, Кога Божјиот народ се собира заедно, they are fellowshipping, тие имаат заедништво, they are worshiping, заедно слават, they are praying заедно се молат, together, заедно studying the Word of God together, го проучуваат Словото Божје заедно, and they are taking communion и together. заедно се имаат Господова вечера. Praise the Lord. Слава на Бог. And so, as I said before, evangelism is evangelism. Како што кажа порано, евангелизација е евангелизација, God's people are God's people. Божјиот народ е Божји народ. The church is not for the world, it's for the church. Црквата не е за светот во смисла туку за црквата. For the world, it's evangelism. За светот е црквена Hallelujah. служба што се вика евангелизација. Gather them into the church А црквата се собира заедно, that they might grow in the grace of God. за да And може заедничка се reflect His изградуваат glory. благата Божја. Hallelujah. So I want to just take you somewhere which is a new part of this teaching, Сега ќе ве носам на едно друго место, друг дел од ова поучување, because again, as I observe the condition of the spiritual world, како што јас го согледувам состојбата на овој духовен свет, which for us, of course, is the church, за нас сега во таа духовност тука е then црквата, some things come to my attention which concern me. и сепак нешто доаѓа до моето внимание што ме загрижува. And so I've added this particular study into this study, and I want to bring it to you today. И ова студирање или поучување го ставив во оваа тематика што сакам да го донесам денес. And I do it out of concern for some things that I think are incorrect. И се загрижав за нешто што мислам дека е неточно. We understand that in the church, this is where we grow in God. Разбираме дека црквата е место кај што ние растеме во Бога. We're being ministered to by the Word of God. Нас не се служил, Бог не служи со Словото Божјо. And the purpose is that we grow in relationship with our Heavenly Father. И Hallelujah. во таква заедништво растеме во таа заедница со Бог. Christianity is a personal relationship with God. Hallelujah. Христијанството е лична релација со Бог. And we all have this relationship with God, Сите имаме таа врска со Бог, тој однос. and we grow together in understanding and knowledge of God, Растеме во заедно во разбирањето и знаењето. and He is perfecting His church И така се усовршува неговата црква. in preparation for His return. Hallelujah. Спремајќи ја за Христовото второ враќање. And He is preparing for Himself a perfect bride, Бог припрема за себе си совршена невеста. which He will present to the Father. Hallelujah. Сака да ја представи на Господ. So, these are all things that are in the life of church. Тие се сите работи кои што се во склоп со животот на црквата. And of course, the church is to be a witness into the earth. Сега во главата работа на црквата биде сведоштво на овој свет. Acts chapter 1 and verse 8. Дела 1:8. After the Holy Ghost has come upon you, Кога Светиот Дух ќе слезе на вас, you will be witnesses unto me, Jesus said. вие ќе бидете мои сведоци во светот. Amen. And so the purpose of the church is not only to prepare itself for Jesus' return, Така целта на црквата не е само да се припреми да се усоврши за Христовото враќање, it's to take the grace of God into the earth and to represent Christ in the earth. таа милост Божја да
донесе во светот, да го представи светот, црквата на овој свет, to represent the heart of the Father, и да го представи срцето на таткото во светот, and to become ambassadors of Christ. да црквата Hallelujah. стане амбасадор Amen. Христов. So we're all men and women of God, Така сите мажи и жени во црквата, living together in Christ, живеејќи заедно во Христос, and then doing the works which God has asked us to do. и заедно потоа ја работиме работата во која што Бог ни ја доведе да ја работиме. And we will talk about the essence of Christ in his ministry into the world in the next session. Сега во следната секција ќе разговараме за таа наша служба во светот. And we all know that that ministry is apostle, Сите знаеме дека таа служба што е составена на апостоли, prophet, пророци, evangelist, евангелисти, pastor, and teacher. пастори и учители. That's Christ into the world. Тоа е Христос, неговиот импакт во светот. So God came to minister into the world Бог дојде да му послужи во свет. in these ministries, if you like. Преку овие служби, ако така сакате, We all have a part of that, и сите сме дел од нешто од ова. and we will talk about that. И ќе зборуваме за тоа. But the problem I'm having is, Но проблемот што јас го имам денес, if we don't understand this, we will never be able to do this. ако не го разбереме ова првото, никош нема да биде способни да влеземе во полнота на ова второ. Because this is the church, this is the family of God. Тоа што ова е црквата, тоа е фамилија Божја, And this is the place where we grow to maturity и ова е местото кај што ние растеме во зрелост, so we can do this за да може да го правиме ова второ and not fail. и да не паднеме, да не бидеме лоши сведоци. Amen. So I want to talk about the nurturing process that has to happen in here. Затоа што сакам сега да се позабавам со процесот на негување или растење или како и да е, Which- мора да се случи во делот Христово, Which enables us to be successful as representatives of Christ in the world. Тоа само тоа може да нас способи да бидеме успешни представувајќи во Христос во светот. So let us begin this little part of this journey, Така да делот ова патување го почнеме со, and I call it returning to the way. јас го нарекувам враќајќи се на патот. What we don't realize sometimes is that the early church were actually called the people of the way. Првата црква, ако се забележи во дела апостолите, првата е наречена патот, не христијанска. If we read in Acts chapter 19, Тоа е запишано во дела 19 and we can see several other places in the Bible, и на неколку места во Библијата, just this reference to the people of the way, значи има запис дека црквата е наречена патот. or the way that was being presented. Тоа е патот кој што ни е представен, или нов пат, како да е. In Acts chapter 19 and verse, Дела 19. did I say anything? 9 and then in 23. 9 и 20. It's just good to read this so you can see this is what they were really called. Може да читате и ќе видите како е наречена прва црквата. So the apostles had been ministering and preaching, and then it came to verse 9, and he said, But when some were hardened and did not believe, and spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, and so forth. Вика, но бидејќи имаше некои жестоки противници на верата, кои говореа лошо за патот Господов пред народот. Значи тоа што нарекувале христијани него патот. In verse 23, and about that time there arose a great commotion about the way. И во 20 стих вели, во тоа време се создаде голем бунт против патот Господов. Или патот. And we can read that in several other places in the book of Acts, where the disciples of Jesus were referred to as the people of the way. Учениците Христови на почетокот се зборуваше за нив дека ова се патот, не црква на христијани. And so the assumption would be that because Jesus was the way, the truth, and the life, that these people who became his disciples, they referred to them as the people of the way. They were following the way. Наша претпоставка е дека Исус затоа што проповеда дека јас сум патот, истината и животот, можеби затоа некои на основа на таа проповед ги наракле првите христијани патот. And then I want us to go to Matthew chapter 28. Потоа одиме во Матеј 28 глава.
Again, a very common passage. Познат пасус. We're just wanting to identify something about this church. Сакам да идентификуваме нешто за црквата. Матеј 28. And us who are the church. И кои сме ние во црквата. What is this to be? Што треба да бидеме? Let us read Matthew chapter 28, and we're reading verses 18 and through to 20. Матеј 28 и 18 до 20. We can read 18 as well. И 18 може да прочитаме. So Jesus said, all power or all authority is given to me in heaven and in earth. Исус рече ми се даде секаква власт на небото и на земјата. That's good for us to know. Hallelujah. И тоа е добро да го знаеме. That means we can be whoever God determines us to be. Тоа значи дека ние може да бидеме она што Бог го замисли да бидеме. And when we're a part of Him, Ако ние сме дел од него, then we can become everything that He has purposed for us to become. може Hallelujah. да станеме се што тој замислил дека ние ќе бидеме. Sometimes we talk like this, that our enemy is not the devil. Некојаш се велиме, нашиот непријател не е само ѓаволот. The enemy is ourselves. Непријател може да се беше самиот Христ. Amen. We are the ones who determine our future. Ние сме тие што ја одредуваме по кој пат ќе тргнеме. God has already made the way. Hallelujah. Тоа дека Бог го постави Amen. веќе патот. And so when we walk with God, Сега кога одиме по тој пат Божи, the way is there. патот е тој. We just have to stay faithful and be with Him. Треба Hallelujah. само да останеме верни на патот. Тоа е Исус. But then He said like this, go therefore and make disciples of all the nations, Потоа вели, одете и научете ги сите народи, and baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, etc. крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. So I want to bring the word disciple Сега треба да донесам зборот into our discussion. учеништво или ученици. And then I want us to go to Romans chapter 8. Затоа одиме во Римјани 8 глава. Romans chapter 8, and we're reading verse 29. Римјани 8:29. Romans 8 and verse 29, we're reading, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Зашто оние кои ги отнапред кои ги позна, нив ги предопредели да бидат сообразени со ликот на неговиот син. And whenever we see son, I am very comfortable to say daughter. И кога секој ќе каже син, јас сум многу удобно да кажам и керка. Amen. And sometimes I will say sons and daughters, sometimes I might just say daughters, sometimes I might say son. But for me, God is for all. Hallelujah. Само Бог е за сите и за сестри и браќа. Amen. So the two words that I'm wanting to bring to our attention is to be a disciple and to be a son and daughter of God. Два збора што сакам да ги запамтим овде, да бидеш ученик Христов, а од друга страна да бидеш син или керка Божја. And the problem that I am having Проблемот што го имам is that if we are putting all of our emphasis on this, ако целата нашиот акцент го ставаме само на овие служби, апостол, пророк, евангелист, and no emphasis on that, а ова го занемариме, then we've got a lot of very immature people running around the world тоа ќе имаме многу незрели луѓе што се поставуваат пророци, апостоли, трчајќи по овој свет, имајќи разни служби, enthusiastically and sincerely serving God, ентузијастички и дури искрено да му служат на Бога, but in fact have no idea who the God is that they serve. но всушност немаат идеја кој е Бог на кој му служат или имаат апостолски или пророчки служби. And much of the problems we see among church is because we have a lot of immature people trying to represent God in the earth. Затоа имаме многу проблеми во црквата, затоа што имаме купиште вакви незрели луѓе кои што покушаваат да насила или пребројно да влезат во овие служби. Are you okay? Затоа што им се интересни. God wants to raise up mature sons and daughters. Hallelujah. Сака зрели луѓе да постави вакви служби, а не. An ambassador is not a child. И амбасадор не е дете да постави амбасадор во In него. fact, the Bible says that in the elders, not a novice. He says, not a novice. Don't make it a new Christian. Yeah? Аха, да не постави старешни преброј, да не го јадат. They need mature. Значи
треба да бидат зрели, а не пребрзо да се постане некој. I need maturity Значи потребно е зрелост да има, so that we can show the glory of God. за да може да се погледа славата Божја. Enthusiasm is not the glory of God. Ентузијазмот сам по себе не значи зрелост. Sincerity is not the glory of God. Дури искреноста да некој сака искрено да служи не значи зрелост. A victorious demonstration of the power of God. This is the glory of God. Hallelujah. Туку таа демонстрација на силата Божја, тоа донесува слава Божја, која доаѓа заедно со зрелост. And you could say, just as much of the leadership in the world today is immature people, Може да кажа дека повеќето од лидери или вакви служби кои што се посветат на секаде се незрели за жал. so much of the leadership in the church also is immature. Така и повеќето од лидерите во црквите често пати се незрели. And people are running around here and there declaring themselves to be one of these or one of these, А луѓето трчаат на секаде со вакви служби титули, јас сум апостол, јас сум пророк. but they've never ever been trained in the house of God. Али никогаш не били да кажеме под авторитет да настане во една зрела црква или така натаму. And with all due respect to their sincerity, И со сета почит кон оваа искреност да луѓе посакуваат вакви служби, this is not God's plan, ова не е Божјиот план. because ultimately they will fail. Затоа што во текот на нивната служба некаде ќе паднат. You and I all know ministries that have been here today, but tomorrow they are gone. Сите од нас се сетнаме може со некои од вакви служби кои што биле некогаш, а после ги нема. They have had great success for a short season and then they're gone. Имале некој успех на почетокот, а потоа ги нема никаде. Men and women of God are failing everywhere. Мажи и жени Божји на секаде паѓаат. Why is this happening? Зошто тоа се случува? It's because they're not mature. Затоа што има незрелост. They're not trained. Е се тренирани, менторирани. Amen. They're not trained. They're children И се деца се trying to do the work of an adult, you could say, like that. шалки да вршат работа на зрел човек. I hope you understand what I'm saying. За да ме разбирате што сакам да кажам. And so we need to appreciate and begin to appreciate that the house of God is a place where the family of God raises the children of God. Hallelujah. Затоа мора да сватиме дека куќата Божја или фамилијата или црквата, фамилијата Божја е плодно место кај што овие служби може да пораснат и да се развијат, да бидат испратени. And we need to know that God is Father, God is family. Бог е татко, затоа е така пише во Библијата, затоа е тој теми донесен дека црквата е And фамилија. God presents himself into the earth as a family man. И Бог се представува со таа слика на нас како фамилијарен татко, да кажам. In fact, it's the other way around. The family in the earth is a picture of God's family. Така да дури и фамилијата на овој свет е слика на Божја фамилија. Amen. Everything down here Се доле овде и со сета Божја такви си рачења во црквата, од таква несигурност започнуваат вакви големи служби како апостол, пророк, учител, пастор и за жал донесуваат самите се несигурни и носат несигурност и често пати ќе паднат во таа служба. 1 Corinthians chapter 4, Прва Коринтијани 4 глава, and we're reading verse 15. значи прва Коринтијани 4:15. I do not write to these things to shame you as my beloved children. I warn you. For though you might have 10,000 instructors of Christ, yet you do not have many fathers. For in Jesus Christ I have begotten you through the gospel. Значи не ви го пишувам ова за да ме посрамам, туку да ве вразумам како мои возлюбени чеда. Зашто ако имате и десетина илјади учители во Христос Исус, сепак немате многу татковци, бидејќи јас ве родив во Христос Исус преку Евангелието. And I love this passage because Paul is referring to the fact that you can have lots of people trying to tell you what to do. И Павле убаво кажува овде дека може да имате многу луѓе околу вас што ќе покушаат да ви кажат што да правите во христијанството или во црквата. But who will be responsible for you? Who will watch over you? Who will walk with you? Но кој стварно ќе биде одговорен за тебе, кој ќе те менторира, кој ќе оде близко со тебе да има како таков однос како татко? Who will father you? Who will mother you in your Christian life? Често се слушна тој термин во црквата да имаш духовен татко, духовен ментор, духовен учител што ќе те води. The role that God is looking for within His church is mothers and fathers who will take responsibility to raise the children
from childishness to maturity. Така да Hallelujah. каде се тие луѓе во црквата, татковци духовни и мајки духовни што од незрел христијани ќе одонесат да го трпат и се што да го донесат во зрелост. Are you okay? Дали сте окей со тоа? I'm going to show you that even the world is crying out for mothers and fathers. Ќе ви покажам дека дури во светот луѓето плачат за вистински татковци и мајки што ќе преземат одговорност. We live in a broken, forsaken world, Живееме во скршен, заборавен свет, but we must first do it in the house. али прво мора да почнеме од куќата Господова, така Because when they come in, who's going to be responsible? ќе дојдат тоа ќе нови души, ама кој ќе биде одговорен за нив? Дали само Amen. пасторот или You know, in 2 Corinthians chapter 6, во 2 Коринтијани 6 глава, I'm just bringing the family picture to you. ви донесувам таа фамилијарна слика на црквата. Verse 18, 2 Corinthians 6 and 18. 2 Коринтијани 6:18. And I will be a father, come out from among them, says the Lord, and I will be a father to you, and you will be my sons and my daughters, says the Lord. Кај што нали Бог тога получува излезете од нивната средина и понатаму последен стих вели јас ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Вседржителот. And so we know and understand God has brought us out of the world, He's brought us into His church. Hallelujah. Разбираме тоа дека Бог не донесе од светот, не внесе во неговата We црква. live in Christ now. Сега живееме во Христос. But when we are born again, we are babies. Но кога сме се наново родени, сите сме биле бебиња. And so what happens now? И што се случува сега? Every man for himself. Значи сме се родени наново бебиња и секој за себе после. Fight and argue. Да се караме, да се текнеме. No. Не. We are nurtured and built up to be mature men and women of God. Многу кога се наново родени треба беби ситер да може да те крене, да те така натаму да And пораснеш. God appoints mothers and fathers. И затоа Бог во црквата повикува мајки и татковци духовни Within His house во неговата куќа, во неговата црква. to be the parents of His children. Да Hallelujah. бидат родители на овие наново родени нови деца. Amen. Амен. The natural model is exactly the same as the spiritual И model. природниот модел е таков, во нашите природни фамилии, исто и духовниот. You have a child. Имаш дете He's good for nothing. и тоа дете крши, тегне, не е за ништо на почетокот. He has to grow up. И мора да расте, дека да менторира, да Then he научи. becomes useful. Инаку ќе стане безкорисно, ќе And he те learns how to live и учи како да живее, and how to have the right attitude, како да има вистински став, да има одговорност, to take responsibility. да преземе одговорност во овој свет. And this is all part of the growing of the creature, И тоа е дел од растењето, coming to maturity, да се дојде до зрелост and then to the place where they can be given responsibility. и ќе дојде тогаш после некое време до место кај што ќе му се даде одговорност And they и служба. learn by taking И responsibility. како преземаат помалку одговорност, учат And да then знаат. ultimately there is a maturity around the creature that God can use for His glory. И после in the таков earth. процес ќе станат вистински зрели христијани кај што Бог може лесно да ги употреби за неговата служба. Are you okay? If we go to 1 John chapter 2, Ако одиме во 1 Јован 2 глава, we see this process. го гледаме овој процес. Why is this important? Зошто е ова важно? Because we need to understand if this does not happen, this can never happen. Ако ова негување, овој природен раст не се случи, овие служби никогаш нема да функционираат, дури и да ги има. If our idea is that we get people saved and we send them out, Ако наша идеја само луѓето се спасат и одма да ги ставиме сите апостоли и пророци и then така, we're just predestined in their failure. тогаш го имаме предодредување на нивниот пат кога тогаш ќе паднат. They become disillusioned, Ќе паднат, ќе станат they нефункционални, become disappointed with God разочарување и за Бога, because they don't even know who He is. зашто тие не разбираат уште кој е нивниот татко Go небесен. and serve God. Ама само ќе кажат, ние служиме на Бога, имаме служба. What God? Кој е Бог? I don't even know who God is. Не ли знаеш кој е Бог, кој е твој татко? I laugh sometimes and I use for an illustration when a little baby is born. Некоја се смеа кога користи илустрација кога мало дете е родено, Of course, he's happy to be born, ќе се случи да се роди, and mum feeds him, мајката го храни,
changes him, му менјава пелени, but he has no idea who this person is. но тоа бебе нема идеја кој е таа што му менјава пелени. Добро, чувствува дека е мајка, ама They're just happy this person turns up and feeds them and па е changes свека дека them. некој го храни и дека Amen. некој му и менјава пелените. Amen. They don't know. Oh, mummy, Тие nice to see you. тие одма бебето не зборува, о, мамо, фала ти. They have no idea who mummy and daddy are. Уште не знае да каже мамо, тато или кои се тие. But as they grow up, Но како полека расте, the identity and the connection begins to happen. нивниот Hallelujah. идентитет и нивната конекција со мајка и татко се And полека се развива. mummies and daddies are always very proud when the first word is dada. И секако мајката и таткото се многу горди кога првиот збор ќе биде тато или мамо, а Mama. не бабо. It's a little, always a little competition. И тука има надправа дали повеќе го сака бебето таткото, ќе каже прво татко или мајка. He said dada. И No, татко he ќе didn't. It каже, was mama. рече прво тато, не мамо. But there's no connection. Но сепак тоа е тек на почетокот, нема уште таква блиска You врска. can't send that baby out to represent the И family. не можеш тоа бебе да го пратиш да биде на апостол и да го представува Amen. твојата фамилија. They get beaten up and spit out, and that's the finish. Ќе го истепат, ќе нема да знае како да се носи во овој свет и ќе падне. The child must grow, И детето затоа мора да порасне. must begin to understand who his parents are. Прве да разбере која е неговата фамилија, родители, What do we believe as a family? што веруваме ние како фамилија, What are we trying to accomplish? што сакаме да постигнеме како And фамилија. so this natural growth must take place, И тој природен раст мора да дојде на место, and it is the same in our spiritual growth. така и во нашиот духовен развој. That's why I say the world today is being ruled by immature people because there is no maturity coming into the world today. Затоа ќе видите многу водачи денеска во црквите во светот се незрели, затоа што немале менторство, немале вистински духовен раст во црква да биле покорни. Insecure people trying to lead a world. Несигурни луѓе покушавајќи да водат цркви и да водат светот. Amen. Following their own little dreams and И ideas. си следат некои своји идеи, своји сонови, некои си светски. And the world is what it is И today. затоа и светот и некои цркви се во состојбата во која се денес. If we go to 1 John chapter 2, Во 1 Јован 2 глава we see John points these things out. Јован посочува за овие работи. We're reading verses 12 to 14. Стих 12 до 14, 2 глава. John says, I write to you little children because your sin is forgiven for his name's sake. Вели ви пишувам чеда или деца дека заради неговото име ви се простени гревовите. Then I write to you fathers because you've known him who is from the beginning. Ви пишувам вам татковци зашто го спознавте оној кој од почетокот. I write to you young men and women because you have overcome the wicked one. Ви пишувам вам млади момчиња и девојчиња зашто го победивте лукавиот. I write to you children because you have known the Father. Ви пишувам вам чеда бидејќи го познавте таткото. I write to you fathers because you've known him that was from the beginning. Ви напишав вам татковци бидејќи го познавте оној кој од почетокот. And I write to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Ви напишав вам момчиња зашто сте силни и зашто словото Божјо пребива во вас, па го победивте лукавиот. So we are seeing this growth taking place within the life of the believer. Значи го гледаме како растот во разни нивоа на верници, деца, млади. And from being a child who is just happy to be born again and Значи living за with дете God. Божјо на почетокот е срекнал дека неговите гревови се простени, тоа го знае на To почетокот. a young man and a young woman who have learned who their God is, А за млади момче и девојчиња кои научиле кој е нивниот Бог, they have learned the power of His Word, го разбрале моќта на авторитетот на beginning Зборот to Божи, feel the victory of Christian life, почнале hallelujah, да чувствуваат полека победа во христијанскиот живот над лукавиот and stretching their muscles as men and women of God, и тука ги hallelujah, развиваат нивните духовни Amen. мускули како мажи и жени Божи, feeling the victories of Christ. како одат од победа во Христос. And then old men and women, И потоа мажи и жени, we know God, hallelujah. кај што вели го познавате Бог, таткото. We have no issues. We know God, we walk with God, He is our God, hallelujah. Го знаме Бог, одиме со Бог, Он е наш. We're not trying to find God. Не покушаваме да го најдеме текст Бог и на We почеток. walk with God, hallelujah. Туку веќе таква зела особа оди со Бог. And we're here to help everyone else walk with God also. И тука сме исто така да помогнеме на другите да дојдат со Бог, да носиме веќе бремиња. We are mature men and women of God. Значи тоа се зрели христијани, мажи и жени Божи. And so this process has to take place
within the church. И овој процес мора да се случи во црквата, во таа фамилија Божја. God isn't birthing children. Сега, God is not birthing children, He's birthing men and women of God. значи Бог не Hallelujah. е само посветен на деца, него да се создадат мажи и жени Божји. But unless we submit ourselves to this process, Но ако не we're се never going to mature. Но ако не се покориме на овој процес на зрелост, на раст да се случува во нас, никогаш нема да се влеземе во полнота на овие служби. And if the church violates this process Ако црквата го занемарува овој процес and doesn't raise up its people, и не менторира, не подига луѓе во then зрелост, they're not doing the work of the church. тогаш не ја работата што црквата треба да работи. Sadly, and I might say this, На жалост, мора да го кажам, ова. most Christian groups now, many Christian groups now, Многу христијански групи, they're not really the church. тие не се навистина црква. They are ministry, Тие се повеќе од црква проаѓаат во некакви си which служби has христијански, gathered a few people to help pay for it. кои што ќе соберат неколку луѓе кои што ќе бидат платени, не знам, разни служби, има црква, парацрквени организации, да кажеме. Ајде. Is that okay? This is not the church. Значи тоа не е црква. These are ministries Тоа се министри што ги викаат или who use служби God's people to pay for their ministry. и користат Божји луѓе да си оправдаат службата. So instead of the leaders serving the people, Наместо водачот да им служи на луѓето, the people are serving the leader. испаѓа обратно дека луѓето му служат на лидерот, на тој што е главна на таа црквена And организација. as long as these people keep paying И се дека тука доаѓаат пари и некоја финансира and таа служба, attending the meetings и тие го посетуваат тој состанок, тоа ќе продолжуваат нечија служба, and are useful to the leader, и се користи за таа служба и за тој водач, пример на he is happy to be the leader. тој се среќа да се остане водач. But as soon as they start to argue with him and say, "What are you doing?" Но кога ќе почнат да се караат и да негодуваат против него, што правиш? and they start to realize that they have things they want to do also, И тие почнуваат да посекуваат можда неговата позиција, дека и тие можат кон него, then they have to go тогаш си одат. because they're conflicting with the vision of the Затоа leader. што стануваат опозиција или се во конфликт против визијата што има некоја си парацрквена организација. This is not the church. И тоа не е црква. This is a ministry. Тоа е некои си служби кои доаѓаат од секаде. And all these people ultimately Сите тие луѓе тогаш will have to move ќе мора да се тргнат, because they cannot continue to just serve a man затоа што не може да продолжат со само угодување или служење на човек. because they want to serve God. Hallelujah. Затоа што треба да се служи на Бога, а не на луѓето. So you have all the doctrines of faithful serving the man and honoring the man of God and all these things, trying to hold people into this little group. Еден куп доктрини веќе има развиено како да се поштува, не знам, човек Божи и како да му се служи и така натаму. Forgive me, but this is not the church. Простете ми, ама тие пример парацрквени организации не се црквата. These people become abused and used and spat out. Amen. Тие луѓе што таму работат може да станат и да бидат злоупотребени и се што да отпаднат. Disillusioned with God. Дури да го раскажат заедништвото со Бога. And there are more wounded Christians in the world today Затоа денеска има се повеќе и повеќе ранети христијани во светот. of this false declaration of what is church. Заради таа лажна декларација што е всушност црквата. We tell very clearly, and you know this is true. И вие знаете дека тоа е вистина и јасно зборуваме. The world system is like this. The leader is here, Светскиот систем е ова, лидерот е горе, and the people support the leader. а доле работниците го поддржуваат лидерот. That is not God's way. И тоа не е Божјиот начин. God's way is the leader is here, Божјиот начин е лидерот е доле and he supports the people. и тој ги поддржува луѓето горе, ги поткара, ги поучува од бебиња, млади и така натака. The parents are for the children are not for the parents. Значи децата не се за родителите, него родителите се за децата, да тие пораснат. When Paul was addressing this is how he addressed it. If you're the parents, you look after your children. Павле кога зборуваше за тоа вика да родителите се пишува, Павле родителите се должни да се грижат за децата, а не обратно. The children don't pay for you pay for them. Значи Hallelujah. децата не плаќаат за тебе, него ти треба платиш за нив и да ги But поддржиш. many of these activities are
This is not the church. Но многу такви црквени активности се не се баш црква. Is that okay? You're okay with that? The church is to raise up men and women to be mature sons and God. Црквата треба да подига мажи и жени кои ќе дојдат до зрелост, да и тие после служат. Amen. Let me show you how Paul wanted to bring order into his church. Да ви покажам како Павле донесе ред во црквата. We're reading in the book of Titus. Читаме во посланието Тит. In the book of Titus, Тит, chapter 1 and verse 5. прва глава 5 стих. So Titus was left in Crete by Paul Значи Тит беше оставен во Крит just to bring things into order. за да го, како што пише овде, да го доврши незавршеното или тоест да донесе ред. And he said like this, for this reason I have left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking. Затоа те остави во Крит, за да го довршиш незавршеното и во сите градови да поставиш презвитери. He said, appoint elders in every city as I've commanded you. Да поставиш старешини во секој град како што ти заповедав. Appoint elders, he said. Поставување на старешини или презвитери. He didn't say appoint apostles, Значи or овде не рече prophets, or evangelists, or pastors and teachers, да поставиш апостоли, пророци, евангелисти, пастори или учители, because that's not their job. тоа што тоа не е нивна работа. And that's a different function. Тоа е различна функција. What we need in the church are elders. Тоа што ни Hallelujah. треба во црквата е старешини. And if you understand an elder, a bishop, a shepherd, these are all the same thing. Е сега, ако сакате тука да разгледаме епископ, старешина и така натака, сите се Overseer. или можеби на генерални термини надгледници. Find the mature men and women of God Тоа е да се најде зрел маж или жена Божја and appoint them and acknowledge them to be the ones who are going to be the parents into these church gatherings. да го поставиш за старешина или човек да може да биде родител на ова црквен собир. And then he puts a qualification on it. И потоа овде подоле ги опишува квалификациите. He said, if these people are blameless, husband of one wife, they're faithful children, and so on and so on and so on. И како некој непорочен маж на една жена и има деца верни што не се укорувани за блудство или непокорност, бидејќи епископ како Божји посланик не треба да е ни гневлив, ни пијаница, ни тепач, ни лаком за гнасна печава, туку гостолюбив и така натаму. Amen. These are not just anybody. Значи ова не е било кој да поставиш било кој. These are mature men and women of God. Туку Hallelujah. мора да се постави зрели мажи или жени Божји. The parents of God's people. Суштината тука да биде родител, да биде зрел како родител во духовна смисла. The examples of the faith. И да биде пример за верните, за верата, инаку не е пример. Not a novice we read before. Значи не е како што читаме пред тоа. Not a baby, not a child. Не е дете, не е бебе христијанин. But a mature person Туку зрела особа, зрел пораснат христијанин. who will take responsibility to raise up the young people, the young disciples, and bring them to maturity. Кој ќе преземе одговорност да ги методира младите ученици, а не да каже кај ме најде мене. It's interesting to also note that deacons Многу е интересно овде да забележиме дека ѓаконите are also needing to have the same qualifications. исто треба да ги имаат истите квалификации. And so I am very clear И многу сум јасен that elders and deacons дека и старшините и are ѓаконите the ones that God wants to appoint into his family. се оние што Бог сака да ги назначи во неговата фамилија. Some taking care of the spiritual needs, Некои од нив се грижат за духовни трасти, духовни потреби, some taking care of the natural needs, а некои па се грижат и за природните потреби, so that the needs of the family are taken care of. за да Hallelujah. потребите на целокупна Божја фамилија е погрижена, згрижена. If we look at in Acts chapter 6 and we see the deacons being appointed, Во Дела 6 глава исто има кај што се поставени ѓаконите. we're seeing these again, and not just anybody, because once you have a responsibility, you need also to be an example for others.
Значи, еднаш кога ви се даде одговорност, ти си веќе пример за другите и другите гледаат на тебе. In Acts chapter 6 and verse 3, Дела 6, 3 стих. we say, therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, Вика, затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе со добра full репутација, of the Holy Spirit and wisdom, полни со Дух Свети и мудрост, that we may appoint to this business of looking after the natural needs да of ги the поставиме people. на таа служба за да се грижат за тие природни потреби, делење храна што и да е. And so what am I bringing to this discussion? Што е тоа што го донесувам во оваа дискусија овој час денес? The church is not just a gathering of people who believe in Jesus. Значи, црквата не е само собран да биде овој ден на смоки. And by some act of faith, they do something for God, and whatever happens, happens. И да некој им текне нешто во вера да прават, па им текнало и што им дошло. And then they're not happy, so they go somewhere else, and then they И go потоа somewhere кажат, не, else, ама and црква then they рече go па somewhere ќе на else. друго место може и поубаво. It's not the church. Тоа не е црквата. That's just a club. Тоа е само клуб некој You're соби. happy in this club, you enjoy this club. Oh, Second, I'm si not ovo je happy. klub, I'll ako go to ne- this one. I'll go to this one. Има друг, па друг клуб ќе кај No one ever grows, no one ever matures, no one's ever discipled, no one ever becomes a man or woman of God. И никој не е пораснат, со никој не се работи, никој не е менториран, овој клуб само. Are you okay? The church is a place that nurtures and brings young people into maturity, Црквата е место на нега или како да кажеме или место кај што млади луѓе треба пораснат да бидат поучувани, учеништва се работи и да се менторираат, so that in maturity така да во таква на христијанска зрелост they can serve their God да тие може понатаму да служат на Бог and express His glory into the earth. и да ја рефлектираат Hallelujah. неговата слава овде на земјата. Are you okay? We have got to raise up mature men and women of God. Така тоа е целта да ние подигнаме во црквата да се ствараат зрели мажи и жени Божи. And this is the role of parents, И тоа е улогата на било кој родител. and this is the role that we need to bring into the elders and deacons within the family of God, Тоа е улогата на ѓакони и на старешини кои што треба да спроведат во фамилијата Божја. so that when somebody comes into the family, Тоа што кога некој од нас ќе дојде во оваа фамилија, they know they're being taken care да of. знаат дека некој се погрижи за нас, Amen. некој да ја прашаш. They're not just taken from one abandonment situation to another. Да не испадне дека ќе дојде некој нов сирак ќе си остане и ќе отиде друга црква падисто. Amen. They're brought in to be restored and rebuilt and healed in Jesus' name. Новата душа е наново родена за да може да биде исцелена, подигната, охрабрена, ослободена во црква жива. We read in Ephesians chapter 2, Well, when we Christian- looked at the other bit of the study, that this church is a dwelling place for God. Значи читавме од претходните студирања дека црквата е место кај што Бог пребива. Amen. It's where God is. Тоа е место кај што Бог е. And I ask the question, И ви поставуваме едно прашање. if God is there, is it a good place or a bad place? Ако Бог е тука во црквата, тоа е добро место да се биде или лошо место? It has to be a good place. Мора да биде добро место, најубаво место. But unfortunately, Но за жал, for many people, за многу луѓе, it is not a good place. црквата не е добро место. In fact, it's no different from the world. Всушност, често пати не се разликува од светот. You're abused in the world, Тие се искористени или неубаво постапено со нив во светот you're abused in the church. и во црква со истите луѓе не се постапува добро. No one cares about you in the world, Никој не се грижи за тебе таму во светот no one cares about you in the и во church. црквата никој не се грижи за тебе. This is not the church. Тоа не е црквата. Amen. Jesus said, come to me, all ye that labor. Hallelujah. Исус се кажа дека може да се за работници. Come learn from me and I'll teach you. И дојдете учите од мене и јас ќе ви I'll покажам. teach you како. how to win. Hallelujah. Ќе ви учам како да Amen. работиме, како да бидеме. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Исус кажа, Hallelujah. зошто е Духот Божи врз мене? Because he has anointed me Тој ме помаза за to што? heal the brokenhearted. Да ги исцелам скажените по срце. And to preach the good news. Да Praise the проповедам Lord. добрата вест. That's the church. Тоа е црквата, тоа треба да And when служува. people come into the church, И it кога should be човек a good place. Не веќе дојде во црквата да види дека е згрижен, дека доаѓа во They добро should место. know. They should know
that they've come home. И Hallelujah. тие треба да знаат, да почувствуваат дека Amen. дошле дома. Кажу They некој should know that they've come home. дека дошле во дом во And that there are people who now will walk with them, и дека има луѓе сега што ќе одат со него, ќе се грижат за него. care for them and heal them. Да работат во служба на исцелување, на молитва, на Praise the Lord. подигнување, што и да е. This is the church. Тоа е црквата. I'll never forget. And we all have our own experience when we were born again. Сите сме имали разни искуства кога сме се наново родиле. God is good. Бог е добар. Amen. He's perfect. Тој е совршен. And it's a travesty of humanity that the church cannot reflect his goodness in the way he wants it to. И жално е дека црквата не може да рефлектира неговата добрина. We have to. Али ние мораме тоа да го правиме. I led a man to Christ one day. Еднаш еден човек го доведол до Христос. It's no big deal, of course, we do this all the time, but I just reflected on what he said. Секогаш треба да правиме тоа, него само рефлектирам она што тој ми го кажа. And you will have your own experience. Вие имате ваше искуство како некој сте го довели до Христос, да каже молитвата, да го прими Исус. But this man was a troubled man. А овој човек што тој го водел до Христос бил проблематичен човек. He was an ex-military man. Бил бивше војно лице And he или was полициско. in a great state of anguish in his life. И имал многу голема загуба и се што травми во животот. And he wanted to go and buy some weapons И сакаше да дојде да купи некој оружје and just start shooting. и да почне да пука. That's what was in his heart. Тоа му беше во срцето. But God caught it Но Бог го досегна. and caused him to ring our ministry. Го донесе до нашата служба. And so we had the privilege and joy to sit with him Имавме привилегија и радост да седнеме со него and lead him to Christ. и Hallelujah. да го доведеме до Христос. And whenever I lead someone to Christ, I always leave them to reflect on what is happening and И let the секогаш- Lord minister to their heart. Кога некој го доведам до Христос, и оставам време да дознам од нив што Бог работи во нивното срце во тој момент, што чувствуваат и така. And after a few minutes, I said, so what has happened? И после неколку минути го прашав човекот што се случи сега? После Се- молитвата. He said, I'm home. И тој каже јас сум дома сега. Amen. I'm home. Така го почувствував Praise the тоа. Се вратив и дојдов дома. This is God. И We тоа е have to bring God into the world. тоа е Божјата цел. Ние Amen. We have to. таков Бог треба да It's донесе на our светот. job. Тоа е наша работа, служба. If we don't do this, who is going to do it? Ако ние не го направиме, кој ќе го прави? God can move sovereignly, of course. God can move sovereignly and touch people's hearts. А Бог може суверено да влада и да ги допре срцата, но неговата God тој can начин. draw anyone in through any circumstance. Бог може се сам да си работи во било какви околности, But when they're in, но кога сме ние дошли they во него, need to know they're home. кога сме ние заедно со Бога, тие треба да знаат дека се дома. And the parenting job must begin И работата на родителство кога ќе дојде нова душа мора да почне од to црква. nurture, to care, and to love, and to heal. Тоа е нега за секој нов верник и не треба тоа да прави само пасторот, него секој верник. All these beautiful words need to be flowing out of the church. И сите тие добри зборови треба да течат од црквата. A place of refuge, Црква треба да биде место на заштита, safety, a place of прибежиште, safety, сигурност, place of healing, место на исцелување, restoration. Hallelujah. место на обнова. But that requires energy. Но тоа бара пожртвуваност, енергија. Children will not raise themselves. Децата не се подигаат сами, не се Parenting has to happen. родителството не е лесна работа. And our job in the church is That- to parent. А нашата Hallelujah. работа во црквата е родителство. Don't say, oh, I'm an apostle, I'm not a parent. Лесно да се каже, јас сум апостол, не сум ја родител. I would say, if you're not a parent, you're not an apostle either. А јас би рекол, ако не си родител, не си ни апостол, не заслужуваш таа служба. Amen. Because the first call is to be an elder, and you need to be an elder in the church of God. Зашто првиот повик за христијани е да бидеш старешина, дури и ако не си официјално назначен, да негуваш. What you do out there is between you and God.
А после што правиш ти како служба на адба, тоа е измеѓу тебе и Бога. But what you do in the church Но што правиш во црквата, is your responsibility Тоа е- to raise up God's people. таа е твоја одговорност да се подигаат деца и Божи народ. Are you okay? In the natural, Во a природата- family has parents, Фамилијата си има татко и мајка, родители. and the parents go to work. А родителите нели одат и на работа. They cannot say, "Oh, I'm a doctor. I'm not a parent." Тие не може да кажат јас сум доктор, немам време да бидам родител на дете. Amen. Because you might be a doctor, but before you're a doctor, you're a parent. Ти можеш си Hallelujah. доктор, а пред да станеш доктор ти мораш да бидеш родител на твоето дете. And so it is in the church. Така и во црквата. Before you are anything of apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, Пред да бидеш евангелиста, пастор, учител, пророк, you need to be mature yourself, мора самиот да биде зрел христијанин да разбере and црквата. that maturity should reflect in you being a parent within the house of А таа God. зрелост мора да се види дека ти си родител, имаш родителско срце во куќата Божја. Elder means shepherd. It means bishop. They're all the same. It's looking after God's people. Значи старешина значи тоа пастирување или гледање, внимавање, одговорност пред на Божјиот народ. And unless we get this right, we're never going to get that right. Додека ова не го имаме исправно да растеш во зрела црква, тешко дека ти имаш некоја служба поголема од Бог. Are you okay? For me, this is a very important message for the church. За мене ова е една важна мисија за црквата во светот. Returning to the way. Да црквата се врати на библискиот пат како што треба да биде. Amen. Returning to the way. Да се врати назад на вистината. This world needs a refuge. Овој свет има потреба да дојде во таква црква која е прибежиште, која е When they фамилија. seek God, they should find Him in His church. И ако бараат Бога треба да го најдат овде, да видат дека овде е нешто поинаку. Amen. This is our job. Тоа е нашата работа. I was interested in considering Jesus. Кога размислав за Исус, Why did Jesus come? зошто Исус пример дојде? He was apostle, Тој беше апостол над he was апостолите, prophet, evangelist, pastor, and teacher. He was all these things. беше и пророк, и евангелиста, и пастор, и учител, But he never came as one of those. но не дојде баш така како со титула, He came as a shepherd туку дојде како пастир пред се, to gather the sheep of да God. ги собере изгубените овци. Let us read the scriptures, Matthew 9 and verse 36. Матеј 9:36. I have people come to me Има луѓе кои дошле до мене from other church fellowships, од некои други цркви или деноминации and they start wanting me to give them counsel and advice. и некојаш дошле да ме прашаат за совет или ете така да се посоветуваат со мене. What do I ask them? Што ги прашувам јас? What about your pastor? Што е со твоето пастирување? Why are you talking to me? Или што е со твојот пастор, зашто разговараш со мене? Oh, they say, no, our pastor is too busy. Тие велат, не, нашиот пастор е премногу заузет, има состаноци, купишта и I shake my head. тогаш се потресувам. A parent is never too busy. Родителот не е никош премногу заузет за своите деца. Uh-huh. In our ministry in New Zealand, we have people come to us for many different reasons in the ministry. Во нивната служба во Ново Зеланд многу луѓе доаѓаат од разни места. We deal with troubled people, troubled families and individuals and so forth. Арбитрираме проблематични фамилии или луѓе. And so our counselors are trained in counseling and ministering to people with big issues in their life. И советуваме и тренираме луѓе со големи проблеми и ситуации во нивниот живот. But when we find, and if we find out that the person is actually a Christian, Ако разбереме дека особата е христијанин, then we will give them the support they need for several weeks or months, ќе им дадеме поддршка за неколку недели или месец. depending on the trauma that their life is going through. Зависи ако има голема травма да може да се соземе, да се покрене. And then we say, so why don't we now connect you back to your church И потом велиме, ајде сега повторно да се вратиш во so својата your црква. pastors can look after you and then the church can gather you and take you on. Да пасторот може понатаму да се грижи за тебе и да продолжиш понатака да. We think it's a wonderful thing if we can help the people, but
put them back to their family to look after once they're healed and they can restore them. Убаво е за некој период да им помогнеме на луѓе да бидат исцелени или ретрит некој врста, а потора мора да се вратат во својата црква и кај својот пастор. So we try to contact a pastor or whatever it is, say, look, this one is one of your members and we've been helping them through this trauma, but now we want you to know what's happening so you can begin to gather them up and give them the support they need. И потоа покушаваме да контактираме пасторот и да му објасниме дека тоа е еден од твоите членови кој што дошол со повреда, му помогнавме малку да се крене, сега да му кажуваме ситуацијата да и пасторот нив продолжи од таму да може да продолжат со. You would think that's a perfectly normal, natural process and we want to support that process. И ќе мислите дека тоа е нормален процес што ние сакаме го поддржуваме. But do you think we can find a pastor that cares about his people? Но дали мислите дека од другата страна таму во таа црква ќе најдеме пастор кој што стварно се грижи за тие луѓе што се скашени, отпаднати и лутаат, не знаат кај да одат? It's a disgrace. Тоа е често пати Makes me angry, actually. ме жалостува. I'm a pretty relaxed guy. Јас сум прилично релаксиран тип. But when you try to present yourself as a man or a woman of God, Но кога ќе сакаш да се представиш како човек или жена Божја, and you are not functioning as a man or woman of God, that you promote yourself, а не функционираш во тоа што го исповедаш дека си, не знам, колку пораснат жена и маж Божи, I have no tolerance for that. немам толеранција за тоа за некој што лажно или ја превеличува својата служба. Are you okay? This is our job. И тоа е наша работа да препознаеме тие работи. Mature, to grow up, be mature and help our people. Биди зрел, значи одговорен, помагај на луѓето. In Matthew chapter 9 and verse 36, when Jesus came into the earth, Кога Исус дојде на земјата во Матеј 9:36, listen to what he said. He found that the people were in great trouble. значи кога што он виде толку многу народ, And in verse 36 he said like this, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep without a shepherd. вика да го виде тој народ се сожали над нив зашто беа изморени и напуштени како овци без пастир. Amen. He didn't just say, oh, these crazy people, they rejected God and they deserve everything they get. Не рече овие луѓе го одбиле Бога, не заслужуваат ништо и така натаму. His heart was broken for them. Него се сожале, неговото срце беше скршено. And he said, oh, they have no one to look after them. И на некој начин ова што го кажа дека жал нема никој да се грижи да биде одговорен за овие луѓе. Who is going to look after these people? Кој ќе се грижи за овие луѓе? He came as a shepherd. Тоа е срце на пастир. Listen to John chapter 10. You know these scriptures well. Јован 10 глава, знаете и ова стих. But there are points that we need to catch from everything that Jesus is saying. Но има поента која што треба да разбереме од се што Исус кажува. John chapter 10. We know this is the sort of the shepherd chapter. Знаеме дека таа е главата кај што Јован опишува за службата на пастирот. But I just want to read verse 11. Но само сакам 11 стих да John прочитаме. chapter 10, reading verse 11. I am the good shepherd. Јас сум добриот пастир. The good shepherd gives his life for the sheep. Добриот пастир си го полага животот свој за овците. If you have been a parent, and some of you have, Ако си родител, а некој од вас се родители овде, you give your life for your kids. ти си спремен да го дадеш твојот живот за Your детето. kids are your primary responsibility. Затоа што децата ти се примарна одговорност без разлика на твоја работа. And so it is within the house of God. Така и во куќата Божја. We're here to serve God's people. Ние сме тука да им служиме на Божите луѓе. We're here to walk with them, stand with them, Да одиме со support нив чекор по them, чекор. guide them. Hallelujah. Да ги усмеруваме, водиме Out of maturity, и да растат во out зрелост. of a secure relationship with God, Да се кренат во сигурна врска со Бога. we can love people И да perfectly. ги Hallelujah. љубиме луѓето совршено. Amen. Амен. And give our life to them. Дури Hallelujah. да бидеме спремни да го дадеме They животот, might grow and be strong, and we care. за да пораснат, да бидат јаки и да тие понатаму се грижат. You know, I'm thinking, you go to the doctor, he gives you a pill, right? Размислувам, одиш на лекар, ти дава апче
to nurture God's people is not a pill. Значи да негуваш, да се грижиш за Божиот народ не е само да има едно апче. The damage that's in the life of some people Штета што во некои луѓе е направена од трауми и од нивни животни ситуации, can take years. може години да земе од твоето време како родител, да. Amen. Not 5 minutes, А не 5 минути од една апче, years. туку години. The young people we work with, Пример, млади луѓе со кои што тие некогаш работат, we say like this: и велиме вака, they are so far down, сега се толку далеку, they have to jump just to touch the bottom. што мора да скокнат за да допрат They're границите. gone. Тие се доле. The only thing left is Christ. Единствено што им остана во животот е Христос да го фанат, ништо друго. We have to go there and catch them. И ние мора да идеме доле кај што паднале да ги подигнеме. And that takes time and energy and love. Hallelujah. Тоа захтева време, енергија и To see them restored again. да ги видиме како Бог ги обновува. Many parents Многу родители broken, скршени. finished. You have it, we have it. И ние и вие имаме It's a случаи. broken world. Ова е скршен свет. There's no pill. И нема апче туку така лесно од направо. It's just love. Hallelujah. Туку And if we're not prepared to love them, we will never be. ако не се спремни да ги љубиме, никогаш нема да Amen. да напред. Never. Никогаш. Suicide is a major problem in the world today. Самоубиството сега е еден од главните проблеми во светот. People are finished. Луѓето дигаат раци, неќе да живеат. They have nowhere to go. Нема кај да одат. Their best option is to kill themselves. Нивната најдобра опција според ѓаволот е да се убијат себе си. And so we're dealing with these people. И ние се справуваме со такви калибар на луѓе. Come unto me, all ye that labor. and are Дојдете heavy сите вие laden. кои сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Let me love you. Дозволете ми да ви љубам, Let me give you hope again. Hallelujah. да ви дадам надеж повторно во Let живот me give you a reason to live. и да ви Hallelujah. дадам причина Not да a живеете, reason to die. а не причина да Amen. умреш. There's parenting. И тоа е родителство во This црквата. is the church. Тоа е црквата. This is not a building with people who want to take your money. Не е зграда што само не знам некој They сака да don't ги have земе any money. парите. Тие You нема. have money. Give them Ти money. имаш пари, ти треба да се грижиш. Amen. Bless them in Jesus' И name. благослови ги. And tell them that God loves them. И Hallelujah. кажи им дека Бог ги љуби. Amen. Амен. This is the church. Тоа е We суштината на have to црквата, understand која this. што мора да разбереме. They are sheep without a shepherd. Луѓето што доаѓаат, нови луѓе се I како am овци the без good пастир. shepherd. I lay down my Исус life for my sheep. Рече, јас сум добриот пастир кога Amen. давам животот за овците. This is the church. Ова е црквата. This is the way we have to get back to. И ова е патот на кој што црквата треба да се врати. This world has no other hope. Овој свет нема except друга we надеж. do our job. Освен ако ние не се Amen. работиме нашата работа. Let us go to, can't read now. I want to go to verse 14, John chapter 10. 14 стих исто од Јован 10 глава. I am the good shepherd. I am known by my sheep. I know my sheep, and I am known by my sheep. Јас сум добриот пастир и ги знам моите и моите ме знаат мене. Listen to these words. Слушате ги овие зборови. The one who will shepherd your life Оној што ти служил како пастир во твојот живот, will be a real person. тоа е вистинска личност. And the people you are shepherding, И луѓето што ти ги пастируваш, дури и да немаш титула пастор, they are also real people. тие се исто вистински реални луѓе. You know them. Ти ги познаваш, They know you. тие те знаат тебе, You have a relationship with them. имаш развиена некаква врска со нив. That's why we like the smaller groups, because we can build real relationships with people, and That- there's accountability in relationships. Затоа ги сакаме тие мали групи на учеништво, затоа што тука може подлабоко да се работи со луѓето. You can begin to build people's lives and not just hiding somewhere. И тука почнеш да играеш животите на луѓето, а не само некаде да се криеш или само да. But my point is, Jesus is saying it's not just an idea. Но главната поента ми е Исус
Не донесе овде само некаква идеја. Parenting is not an idea. Родителството не е некоја апстрактна идеја. Come unto me and I'll help you. It's not just an idea. Дојдете при мене, јас ќе ви помогнам, не е само идеја. It's a real purpose. Туку тоа е вистинска работа. He knows you. Тој те познава. You know them. Ти ги познаваш тие луѓе реални. I speak in this way for this purpose. Ова го зборувам заради оваа причина. The man on the internet is not your pastor, Човекот на интернет што го слушаш не е твој пастор, and neither is he your teacher. нити па е твој учител. He is nobody. Тој е никој. Your pastor is someone you know. Твојот пастор е некој што Your spiritual parent is someone you know. некој што го познаваш, твојот духовен родител е некој што го познаваш и тој те знае. Amen. You have a relationship. Тука имаш вистинска You реална sit врска. together, you talk together, you build in. Седите заедно, се исповедате и разговарате се. Someone is taking responsibility for your life. Некој презема одговорност за твојот живот, That's реално. the church. Тоа е црквата. God works through people. И Бог работи преку луѓе. Don't say, well, God is my father. He is the one. Не вели само онака Бог е мој татко. He is, but he's appointed someone. Тој е татко, него ама Бог го Амен. делегира својот авторитет да некој работи на родителство со тебе. A real person. Некоја вистинска личност. It's a tragedy today that so many Christians are finding the internet as their church. Трагедија е што денеска многу христијани го наоѓаат интернетот како нивна црква. They don't realize it, but it's complete stupidity. There's nothing there Тие не разбирате, но тоа е комплетна глупост, нема ништо таму. because there's no relationship there. Затоа што нема жива реална врска, тоа е само This снимка. person neither knows you nor cares for you. Нити таа особа те знае што некоја се Не. снимила, нити па се грижи за тебе, има грижа The за only тебе. care they have is that you click the thing. Често пати нивната грижа е само да кликнеш да има повеќе лајкови. They're earning money out of you. Сега, за жал, некои може и пари прават од тоа. Parents are real parents. Но родителите духовни се вистински реалните родители. Are you okay? Here's what I tell to people. Сега. Here's what I say to people. Значи, ова е оно што го кажувам на луѓето. People want to come, Луѓето што сакаат да дојдат they want to do some ministry or something, they think they're somebody. и одма сакаат да преземат некакви служби и мислат дека се некои нешто. So I ask them two questions. И затоа ги прашувам две прашања. Who is your spiritual parents? Кој е твој духовен татко? And where is your spiritual home? И каде е твојот духовен дом? Кај си пораснал? А не одма служба. If you can't answer those questions, Ако не можеш да ги одговориш тие прашања, then you're just another orphan floating around the world. тоа само уште едно сираче што трча вамо и таму по светот. Insincerity, meaning well, Иако има добра намера и добра мисла, but out of order. али тоа е надвор од редот Божи. It is essential for Затоа you and me е есенцијално или важно, крусијално за тебе и мене to know where home is е да знаеш каде е твојот дом and to know who our parents are. и кој е твој духовен ментор или духовен татко If учител. we don't, we are just orphans. Ако не знаеш тоа се само сираче што шета таму. God doesn't make orphans. Така да Бог не произведува He сираци, makes sons and daughters. туку синови и ќерки во негова фамилија. I consider your children grow up Препоставувам дека вашите деца растат in the natural во природното and they become mature и дека созреваат and they leave home to pursue that which God has burdened their life with. и го напуштаат домот со тој позив, она што Бог остави во нивното срце And we say, praise the Lord. и ние велиме слава на Бог. And they go. И тие одат. And while it is good, everything is good. И додека е добро, се е окей, дека оди добро. But as soon as something goes wrong, Но кога нешто ќе тргне наопаку, what does the child do? што прави тоа дете? They ring home. Се јавува дома. Home. And sometimes they'll come home. А понекогаш, Amen? ако се скажат гореста, се враќаат дома. Home is the anchor Зашто домот е како for their котва, life. како котва на сигурност во твојот живот. If we don't have a home, who are we? Ако немаш дом, каков е твојот идентитет? And just as it is like this in the natural, so it is in the spiritual. Како што е во We have природното. to know who are the ones who are watching over us. Така и во духовното мора да знаеш кои се тие што те
се грижее за тебе да порастеш и те Who are we watching over? кој ти бил твој надгледник, What relationship do we have? каква врска си имал. The Bible is very clear about these Библијата е things. многу јасна за овие нешта. I'll give you a scripture to follow these things through. Ќе ви дадам еден стих за во контекст на ова. It's here. So, yeah, I have to find the one. Yes, no, not Okay. there even. Over here somewhere. Sorry. Let's go to 1 Peter chapter 5. Прва Петрова, 5 глава. 1 Peter chapter 5. This is a great passage of elderly. Ова е супер пасус за тоа родителство или старешинство. Peter is writing 1 Peter chapter 5, we're reading verse 1. The elders among you I exhort, I am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ. Старшините меѓу вас ги повикувам јас, кој сум и самиот старешина и сведок Христов на Христовите страдања, And a partaker of the glory of God that will be revealed. и соучесник во славата што ќе се открие. And then he exhorts them like this: shepherd the flock of God, И which потоа им is вели: among you. Пасете го Божјото стадо што го имате. Serve them as overseers. Надгледувајќи го неприсилно, Not compulsory, but willingly from the heart. неприсилно, туку драговолно од срце. Not for money, Не заради срамна печалба, but freely. туку слободно. Not as lording over the people, Не како да управувате со народот или диктатори, but being examples to them. туку давајќи му пример на стадото, водејќи ги со пример. And then when the chief shepherd comes, А кога ќе се јави you will receive the crown of glory Главниот that пастир- does not fade away. ќе добиете венец на слава што никогаш не свенува. This is the role of the elder, the shepherd, the overseer, the pastor. Ова е моделот на пастор, старешина, ѓакон и така натака. To care for God's people, to nurture them, to raise them, to protect them, to keep them. Да се грижи за Божиот народ, да го нагледува, да драговолно и така натака од срце и да биде пример. And this is our job. И тоа е наша работа. If we don't have this, Ако го немаме we ова, will never have that. не може да ги имаме овие служби апостол, пророк, учител, пастир. The scripture I'm looking for, and I've written it somewhere, is to know the state of your flock and Написано што take heed unto your herds. It's in Proverbs somewhere. in Proverbs. I think so. Аха. Некаде во Израки некој стих го барам, не сега каде е да го познаеш состојбата на своето стадо, Know што the така. state of your flocks and take heed to your herds. This is the commission that God gives us. Зашто тоа е она комисија или испекаништво што Бог ни го дал, послаништво. And the other one is for the person coming up, make sure that the one who looks after you can give a good report about you. Да има некаде во Израки Amen. да оно што се грижа за тебе, биди сигурен дека има добро сведоштво за тебе или добар репорт кога некој ќе праша за тебе кој е. So I have those two passages because one is the responsibility of the parent to care for the children, Значи едниот пасус што тој стих е за одговорноста на родителот како се грижи за детето, and the other is the responsibility of the child а to другиот respond to the parent. одговорноста на детето кон родителот. Amen. Амен. The house of God is Куќата a Божја family или фамилијата, where God's people grow from childishness to maturity, од кај што Божјиот народ расте од дете, од бебе до зрелост, so that they can become mature ambassadors of Christ. за да може да постанат зрели амбасадори Христови. Hallelujah. Алелуја. And we need to return to the way.
И ние затоа мора да се вратиме на тој пат, на тој ред Божи. and make sure that everyone knows when they come into our house and into our family, И да бидеме јасни од тоа кога секој ќе дојде во нашата фамилија и во нашата црква, they're going to be well taken care of. дека за него добро ќе се погрижи црквата и In другите членови. Jesus' name. Во името на Исус. Amen. I Амен. think we are coming close, but let me give you one other illustration which I think is rather nice. Уште една илустрација ќе завршиме со оваа сесија. Because it's my conviction that it's not just the elders that should be watching over everybody. Е сега моето убедување е дека не се само старешините што треба да работат во црквата и да We гледуваат. should be all watching over each other. Треба Hallelujah. сите едни со други да гледуваме, да си помагаме, да се растеме. We should be all, am I my brother's keeper? Yes, I am. Сите, Hallelujah. знаете дека во Србија има тоа чувар брата свога, сите треба да бидеме чувар на братот свој. Amen. We should all have eyes on each other. И сите треба да имаме очи еден на друг, кај треба да се помогне, да се подигне. And so the younger ones need to be watching over the younger ones, I say. Помладите треба да бидат, да кажеме, гледувани од малце постари, пример, деца од The тинејџери. young men and the young women should be keeping eyes on each other and building each other. А младите момчиња и девојчиња треба едни од други да се помагаат, да се штитат, да се And растат. of course, the parents should be overseeing the whole process, but everyone is caring for everyone. И родителите треба да гледаат целиот процес, Amen. ама секој треба да се грижи за секој. This is what we should be. Oh, it's not my responsibility. Yes, it is. Утилесно е дека што не е моја одговорност, само пасува дека работи. It's all of our responsibility. Туку сите треба да имаме одговорност. And I use as illustration, which I think is rather lovely, И оваа илустрација често пати ја користам. but I have 11 grandchildren. Имам 11 внуци. The oldest ones are 27, I think, 27, 26. Најстариот внук мислам дека е In their 26, early 27, 20s, and right down to 5 years old. а најмладиот внук е 5. So 5 years old, 9 years old, 5, 9, така натаму. 13, 14, 15, 16, 21, whatever. So we have quite a spread. Значи имаме голем распор на внуците, колку му се големи, But do you know what thrills me? али она што ме воодушевува, They look after each other. дека тие еден од друг си се грижат, си зачуваат. The older ones are shepherding the younger ones. Најстариот го пастирува најмладиот внук, пример. They watch out for each other. Се чува, се слушаат или се... Not socially, although they do things together, but spiritually. Не социјално зборувам повеќе за духовно, како се грижат еден на друг. They encourage each other in the Lord. Туку се охрабруваат еден со друг во Господа. They're not leaving it to the parents. Сега, They're not leaving it to the parents. значи не живеат само од родителството, They recognize we are family. туку препознаваат и ако не се We look after мајка и each татко, other. ние сме фамилија, ние треба да се грижиме еден со друг. We are responsible for each other. И ние сме си одговорни еден на друг. So I think this is an amazing thing. И тоа е прекрасна работа. But it tells me how the church should be. Ми кажува каква црква треба да биде, секој презема одговорност. We are none of us an independent person. Никој од нас не е во независна партија. We are all part of one another. Сите сме дел еден од друг. And while the responsibility obviously rests with the parents, И сега го главната одговорност е да we need to be responsible for one another. на растот на родителите, ама и сите ние треба да бидеме одговорни еден со друг. We all got eyes on each other. Сите треба да имаме очи, тоест да внимаваме еден на друг. To see how can we support and build each other's Да life. видиме како може да се изградиме и поддржиме еден со друг. This is the church. Ова е црквата. And it is good. И тоа е добро нешто. Hallelujah. Амен. In Jesus' name. Во името на Исус. God bless you. Божи благослов. Амен.